आसतु मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने आज आम आद्य पुस्तकर 41 पर्वटी को आम अध्ययन करवा। यही 41 पर्व 57 गोटी पद रही आम देखू। एठारे वर्णित विषय यही जे जेतेबेले जोसेफ से बंदीगृह थिले सही समय रे फारो राजांकर दुईटी दास से प्रधान पानपात्र बाहक आउ सुपकारक से दुई जन फारो राजांक निकट रे किछि से माने भूल कार्य कले, जाहारी फल से मानको राजा से मानको से बंदीगृह से मानको रखिदेले। जो बंदीगृह जोसेफ बंदी होइथिले आउ सेही बंदीगृह से माने से दुईटी दास एक दिन रे से माने स्वप्न गुड़ाक देखिले आउ सेही स्वप्नर अर्थ से माने न जानिबारु बहुत व्याकुल अवस्था थिले। आउ सेही समय रे जोसेफ से मानको पचारले जे तमे काहेकि व्याकुल दुखित देखा जाउछ। सही समय से माने तांकर स्वप्नर विवरण से जोसेफ को से माने जणाइले आउ से स्वप्नर अर्थ को जोसेफ से मानको कहि देथिले। और जे प्रकार जोसेफ से मानको स्वप्नर अर्थ कहि थिले सही प्रकार तांको जीवन रे घटिला। आउ प्रधान पानपात्र बाहक को पुनर्बार तार पदवी रे राजा पद नियुक्त करिवे, पुनर्बार ताको काम रे ताको लगेबे। यही प्रकार स्वप्नर अर्थ से ताको प्रकाश करदेले, किंतु प्रधान सुपकारक को से तार मृत्यु विषय कही देथिले। आउ ठीक सही प्रकार जेतेबेले समय उपस्थित हैला से माननको राजा फारो सुपकारक को से वृक्षरे टंगाई देले आउ प्रधान पानपात्र बाहक को से पुनर्बार तार कार्य से नियुक्त कले। आउ जोसेफ से पानपात्र बाहक को कही थिले जे तमे पुनर्बार तम पदवी तमे नियुक्त हेब आउ सही समय मो विषय तमे फारो राजा को कहब आउ मते सेठारे मने पकाइब। किंतु सही पानपात्र बाहक सही कथा को से भूली गला, पासरी गला। जेतेबेले से पदरे नियुक्ति हैला किंतु सही समय से राजा को कहवा पाई से कथा को से पासरी गले, यानी जोसेफंकर कथा जो कहितले से विषय को से पासरी गले। किंतु परमेश्वर जोसेफ को पासरिले नाही। परमेश्वर से होउछंती परमेश्वर अद्भुत कार्य करिबा प्रेमी परमेश्वर अटंती। आउ जोसेफ को जे अद्भुत भाव रे तांको भाई माने जे तांको मृत्यु मुखरे पकेवा पे से माने षड़यंत्र रचिथिले, तांको गातरे पकई थिले, सेठारु परमेश्वर ताको उद्धार करैले। पुणी से माने जोसेफ को विक्रय कर देथिले, किंतु परमेश्वर ताको उद्धार करी आउ मिस्र देश पर्यंत ताको कढ़ाई आणले। आउ सेठारे परमेश्वर योजना जे प्रकार थिला सही प्रकार संपूर्ण परिपूर्ण हैला। परमेश्वर ताको महान करने को जाउछंती। एठारे जो वर्णित विषय आज आमने देखिबा ताहा हैला फारो राजा एक स्वप्न सेठारे देखुछंती। परमेश्वर फारो राजा को एक स्वप्न देखाइले
ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ରାଜା ଫାରୋ ବହୁତ ଉଦାସ, ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ସେହି କଥାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଲା ଯେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଯୋସେଫ କହିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମର ଦୁଇ ଦାସ ଆମମାନେ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିଲା। ତମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିପାର, ତେବେ ହୋଇପାରେ ସେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ସେ କହିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥାଟି କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରାଜା ଆଦେଶ କଲେ ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯୋସେଫ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବିଷୟ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା 41 ପର୍ବର 1 ପଦ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଅନନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଫାରୋ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଦେଖ, ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ, ନଦୀ ଭିତରୁ 7ଟି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଗୋରୁ ଉଠି ନଳତୃଣ ମଧ୍ୟରେ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଦେଖ, ଅନ୍ୟ 7ଟା କୃଶ ଓ କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ନଦୀରୁ ଉଠି ନଦୀ ତଟରେ ସେହି ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତହିଁରେ ସେହି କୃଶ ଓ କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ସେହି 7ଟି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇ ପକାଇଲା। ଏପରି ସମୟରେ ଫାରୋଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଡାରେ 7ଟି ପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିଶା ବାହାରିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁରେ ଶୁଷ୍କ ଆଉ 7ଟା କ୍ଷୀଣ ଶିଶା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି 7ଟା କ୍ଷୀଣ ଶିଶା ସେହି 7ଟି ପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଏପରି ସମୟରେ ଫାରୋଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ପୁଣି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା। ତହୁଁ ସେ ଲୋକ ପଠାଇ ମିଶ୍ର ଦେଶୀୟ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ମାତ୍ର ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଫାରୋଙ୍କୁ ତହିଁର ଅର୍ଥ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ସାମରେ ନିବେଦନ କଲା ଯେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଅପରାଧକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛି। ଫାରୋ ଆପଣା ଦାସ ମୋ ପ୍ରତି ଓ ପ୍ରଧାନ ସୁପକାର ପ୍ରତି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷକ ସେନାଧିପତିଙ୍କର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ। ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର 2 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହେଲା। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷକ ସେନାଧିପତିର ଦାସ ଜଣେ ଏବ୍ରୀୟ ଯୁବା ଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହନ୍ତେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତହିଁର ଅର୍ଥ ସେ କହିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ସ୍ୱପ୍ନାନୁସାରେ
ଅର୍ଥ ହେଲା। ତହିଁରେ ସେ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁକି ଯେ ରୂପ ଅର୍ଥ କହିଥିଲା ସେହି ରୂପେ ଘଟିଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲି ଓ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଲା। ସେତେବେଳେ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାନ୍ତେ ଲୋକମାନେ କାରାଗାରରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଲେ। ସେ କ୍ଷୌରକର୍ମ କରି ଓ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତହୁଁ ଫାରୋ ରାଜା ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛୁ, ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁର ଅର୍ଥ ତୁମେ କହିଦେଇପାର। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ କହିଲେ, ତାହା ମୋହର ଆୟତ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋଙ୍କୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତହୁଁ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ନଦୀ ତଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ତହିଁରେ ନଦୀ ଭିତରୁ 7ଟି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଗୋରୁ ଉଠି ନଳତୃଣ ମଧ୍ୟରେ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ 7ଟା ଦୁର୍ବଳ ଅତି କୁତ୍ସିତ ଓ କୃଶାଙ୍ଗ ଗୋରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରି କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ କଦାପି ଦେଖିନାହୁଁ। ପୁଣି ସେହି କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ପୂର୍ବର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସେହି 7ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇ ପକାଇଲେ। ମାତ୍ର ଖାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଖାଇଲା ପରି ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପରି କୁତ୍ସିତ ରହିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଆମ୍ଭର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ଆମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଡରେ 7ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିଶା ବାହାରିଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁରେ ଶୁଷ୍କ, କ୍ଷୀଣ ଓ ମ୍ଳାନ 7ଟା ଶିଶା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି କ୍ଷୀଣ ଶିଶା ସେହି ଉତ୍ତମ 7 ଶିଶାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ୍ଭେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ, ମାତ୍ର କେହି ଏଥିର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭକୁ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫାରୋଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ତାହା ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି 7ଟି ଉତ୍ତମ ଗୋରୁ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି 7ଟି ଉତ୍ତମ ଶିଶା ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତହିଁ ପଶ୍ଚାତ୍ ଉତ୍ଥିତ ସେହି 7ଟା କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁରେ ଶୁଷ୍କ 7ଟା ଶିଶା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୁଁ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ତାହା ଫାରୋଙ୍କୁ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁଅଛି। ତହିଁ ପଛେ 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବିସ୍ମୃତ ହେବ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ପୁଣି ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେତୁରୁ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅତି ଭାରୀ ହେବ। ଫାରୋ 2 ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଭାବ ଏହି ଯେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇବେ। ଏଣୁକରି ଏବେ ଫାରୋ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଦେଖି ମିଶ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।
ଫାରୋ ଏହା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଶରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରି 7 ବର୍ଷ ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଶସ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେହି ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ବର୍ଷର ସବୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରତି ନଗରରେ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଫାରୋଙ୍କ ହସ୍ତାଧୀନରେ ଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ମିଶର ଦେଶରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଦେଶର ନିର୍ବାହାର୍ଥେ ସେହି ଭକ୍ଷ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଫାରୋଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି କଥା ଉତ୍ତମ ବୋଧ ହେଲା। ତହିଁରେ ଫାରୋ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ଏହାଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷ ଆଉ ପାଇପାରିବା କେହି? ଏହାଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି। ତହୁଁ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅ। ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କେବଳ ସିଂହାସନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବଡ଼ ଥିବା। ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଅଛୁ। ଅନନ୍ତର ଫାରୋ ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ନିଜ ସନ୍ତକ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ କାଢ଼ି ଯୋସେଫଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଦେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରାଇଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଆବ୍ରେକ୍ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଠୁପାତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଫାରୋ ଅଟୁ। ଏ ହେତୁ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ବିନୁ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ କୌଣସି ଲୋକ ହାତ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କର ନାମ ସାଫନତ୍ ପାନେହ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଜଗତପାତା ବୋଲି ରଖିଲେ। ପୁଣି ଓନ୍ ନଗର ନିବାସୀ ପଟିଫର ନାମକ ଯାଜକର ଆସନତ୍ ନାମକ କନ୍ୟା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଦେଲେ। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଯୋସେଫ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ସମୟରେ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜା ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତଦନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ମିଶ୍ର ଦେଶର ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରୁ ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷ ଭୂମିରେ ଅପାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯୋସେଫ ସେହି 7 ବର୍ଷରେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସକଳ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତି ନଗରରେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ନଗରର ଚାରିଆଡ଼େ ଭୂମିରେ ଯେତେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତାହା ସବୁ ସେହି ନଗରରେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯୋସେଫ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ଏତେ ବହୁଳ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଯେ ତାହା ଆଉ ମାପିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲା।
ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯୋସେଫଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଓନ ନଗର ନିବାସୀ ପଟିଫର ଯାଜକର ଆସନାତ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ନାମ ମନାସୀ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବିସ୍ମୃତି ରଖିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶର ଓ ନିଜ ପିତୃଗୃହର ବିସ୍ମୃତି ଜନ୍ମାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମ ଇଫ୍ରାଇମ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଫଳବାନ ବୋଲି ରଖିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ, ମୋହର ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଫଳବାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଘଟିତ ସୁଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା। ପୁଣି ଯୋସେଫଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତହିଁରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଆହାର ଥିଲା। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ନ୍ତେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟରେ ଡକା ପକାଇଲେ। ତହିଁରେ ଫାରୋ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯୋସେଫ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତେ ତାହା କର। ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତେ ଯୋସେଫ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଗଲା ଫିଟାଇ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତଥାପି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରବଳ ହେଲା। ପୁଣି ସର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଶସ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏଠାରେ ଏହି 41 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ସେହି ପାନପାତ୍ର ବାହକଙ୍କୁ ଏବଂ ସୁପକାରକକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ବିବରଣ ଯୋସେଫ କହିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ କହିଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ପାନପାତ୍ର ବାହକ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାର ପଦବୀରେ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଯୋସେଫ କହିଥିବା କଥାକୁ ସେ ପାସରି ଗଲା। ଯୋସେଫ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ତୋର ନିଜର ପଦବୀରେ ତୁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବୁ, ମୋର କଥାକୁ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କଥାକୁ ସେ ପାସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ପୁରା ହେଲା ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରଖିବା, ଆଉ ସମୟ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କୁ 2ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତାର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ସେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିଲେ, ତାହା ଥିଲା ଯେ ନଦୀ ଭିତରୁ 7ଟି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଗୋରୁ ଉଠି ନଳତୃଣ ମଧ୍ୟରେ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଦେଖ, ଅନ୍ୟ 7ଟା କୃଶ ଓ କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ନଦୀରୁ ଉଠି ନଦୀ ତଟରେ ସେହି ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତହିଁରେ ସେହି କୃଶ ଓ କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ସେହି 7ଟି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇ ପକାଇଲେ। ଏହିପରି ସମୟରେ ଫାରୋଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ
ଫାରୋ ରାଜା ଦେଖିଲେ ତାହା ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଏକ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିଜ ମନରେ ତାହା ସାଧାରଣ ବୋଲି ସେ ଭାବି ନେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଶୋଇଲେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢାରେ 7ଟି ପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିଶା ବାହାରିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁରେ ଶୁଷ୍କ ଆଉ 7ଟା କ୍ଷୀଣ ଶିଶା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି 7ଟା କ୍ଷୀଣ ଶିଶା ସେହି 7ଟି ପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଏପରି ସମୟରେ ଫାରୋଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ହେଲା। ପୁଣି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା। ତହୁଁ ସେ ସେହି ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡକାଇଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଫାରୋ ରାଜା ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଯାହାକି ତା ଜୀବନ ସହିତ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝିବାରୁ ଅତିଶୟ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥକୁ କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହାରିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେହି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ସମୟରେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି କଥାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଯେ କହିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଏବଂ ସୁପକାର ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ସେହି କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ତା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଭୁଲକୁ ମୁଁ ମାନୁଅଛି। ସେ କହିଲା ଯେ ଫାରୋଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିବେଦନ କରି କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଅପରାଧକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ହେ ଫାରୋ ରାଜା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷକ ସେନାଧିପତିଙ୍କ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ। ପୁଣି ଦୁହିଁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର 2 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ, ସେହି କାରାଗାରରେ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ କହିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ଆଉ ସେହି ପାନପାତ୍ର ବାହକ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା, ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଥା ସେ ଜଣାଇଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ଇଭେନ୍ ସେ ତାର ଯୋସେଫ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବି ସେ କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଏବ୍ରିୟ ଜଣେ ଲୋକ
जड़े व्यक्ति जड़े छोट बयसर जवान व्यक्ति बोली से कहले आउ सेते बळे जोसेफंकर बयस 28 वर्ष बयस होइथिला। सेते बळे से यौवन अवस्था थिले आ सही समय रे 2 वर्ष बीती जाइथिला। से पानपात्र बाहकों को खबर दे कि 2 वर्ष पर परमेश्वर तांको एक एक्सीलेंट टर्निंग लाइफ तांको देले। एक कारागार ठारो ताको सिंहासन को ताको पद देवछंती। कारागार ठारो मुक्त करी से कारागार ठारो से बंदीगृह ठारो ताको उद्धार करी ताको राजा सिंहासन ठारे एक प्रधानमंत्री पदवी रे ताको स्थापन करने पर परमेश्वर ताको सेठार उठाइले। आउ जेते बळे से राजा फारो राजा आदेश कले ठीक अच्छी जदि सेमिति के जड़े व्यक्ति अच्छी जे स्वप्नर अर्थ से कही दे पारे तेबे मोर विषय कही पारिबो ताको डकाई आणु। जेते बळे ताको डका गला जोसेफ से समय भाभी मते कहीं डका जाउछि। 2 वर्ष बीती गलानी जोसेफ को से समय जना नथिला। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण माने भी आपण मन जीवन रे सही प्रकार भावुथिबे मोर भविष्य कौन हेबो, मोर परिवार कौन हेबो, मोर जीवन कौन हेबो, केमिति हेबो आपण माने चिंतित अवस्था रे थिबे। किंतु परमेश्वर एक तांकरी नियुक्त समय रे से निश्चय से ऊपर को उठेबे। जोसेफंकर समय जेतेबेले उपस्थित हैला परमेश्वर ताहाको एक एक्सीलेंट टर्निंग लाइफ ताको एक सही कारागार ठारो बंदीगृह ठारो ताको सिंहासन रे ताको बसैले। एक बड़ पदवी रे ताहाको परमेश्वर बसैले। आज आम्मान को मध्य परमेश्वर सही प्रकार एक जो समस्या आमने पड़ी से समस्या ठारू से पृथक करी सेठारू आमन को उद्धार करी से एक नूतन जीवन देवाक से चाहती। एक परिवर्तन जीवन, एक उन्नतमय जीवन आमन को से देवाक चाहती। आ जते बळे 2 वर्ष बीती गला से 2 वर्ष पर ताहाको राजा जते बळे ताहाको डकेवा को पठेले सही समय रे से बंदीगृह रे रही रही तार दाढ़ी चुटी बहुत बड़ बड़ हो जाइथिला। लेखा अछि जे तार समस्त ड्रेसिंग ताको परिवर्तन करागला, ताको ड्रेसअप करागला, तापर जाई ताको राजांक निकट को निया जाउछि। मोर प्रिय परमेश्वर से केवल इनर साइड आमनकर अंतकरण नुह आमनकर बाहरी रूप को मध्य से परिवर्तन करे दियंती। आमनकर शारीरिक रूप को मध्य से बदले दियंती जते बळे आमने परमेश्वर ठारे आमने समर्पित हेबा। परमेश्वर आपणकर भौतिक परिस्थिति को एक थर रे से परिवर्तन कर दी पारंते। आज मध्य मोर प्रिय प्रभुंकर युवा युवती माने आपण माने जदि आपणकर जीवन को परमेश्वर हस्त समर्पण करदेवे परमेश्वर आपण मान को एक बड़ पदवी से नियुक्त करेंगे, बड़ बड़ पदवी से नियुक्त करेंगे, बड़ बड़ जॉब करने परमेश्वर साहाय्य करेंगे, बड़ बड़ काम करने परमेश्वर साहाय्य करेंगे। आ सही समय रे जेते बळे जोसेफ को फारो राजा डकैले से किछि जानि नथिला जे मते काहे डका जाउछे,
ମୁଁ କାହିଁକି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଡକାଇଲେ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଫାରୋ ରାଜା ଡକାଇଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ଡକାଇଲେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଫାରୋ ରାଜା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ତାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛୁ, କେହି ତହିଁର ଅର୍ଥ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁର ଅର୍ଥ କରିପାର। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଗିଫ୍ଟ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେହି ଗିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପଦକୁ ନେଇଯାଉଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମନରେ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଅମକ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଭାବିନଥିବେ ତାହା ଅନ୍ୟ କାମ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ବହୁତ ଅଲଗା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ରାଜା ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ କହିବା ମାତ୍ରେ, ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ କହିଦେଇପାର। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯୋସେଫ ତାହାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗିଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ ଘମଣ୍ଡ କରି କହିଲା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସେ ଗର୍ବ କରି କହିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତିକା ଗୁଣ ରହିଅଛି ବା ମୋ ପାଖରେ ଏମିତିକା ଗିଫ୍ଟ ରହିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି, ନିଜକୁ ଦିନହୀନ କରି ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଉଚ୍ଚ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା ଦେଇ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ତମର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ ତାହା ଏହା ଥିଲା ଯେ ନଦୀ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଉ ତହିଁରେ ନଦୀ ଭିତରୁ 7ଟି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଗୋରୁ ଉଠି ନଳ ତୃଣ ମଧ୍ୟରେ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ 7ଟା ଦୁର୍ବଳ, ଅତି କୁତ୍ସିତ ଓ କୃଷାଙ୍ଗ ଗୋରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରି କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ କଦାପି ଦେଖି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି କୁତ୍ସିତ ଗୋରୁ ପୂର୍ବର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସେହି 7ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇ ପକାଇଲେ। ମାତ୍ର ଖାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଖାଇଲା ପରି ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପରି କୁତ୍ସିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଆମ୍ଭର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଫାରୋ ରାଜା ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ,
ଯେ ମିଶର ଦେଶରେ ଆଉ କୌଣସି ମୋ ଗାଈକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ପତଳା ଗାଈ ଥିବ। ଆଉ ଏତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈଟି ସେଇ ମୋଟା ଗାଈକୁ ଖାଇ ପକାଇଲା। ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ତାର ପେଟ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପେଟ ଅଲଗା ଥାଏ, ଖାଇଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପେଟ ଅଲଗା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫାରୋ ରାଜା ଯେଉଁ ଗାଈକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ, ସେହି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋଟା 7ଟା ଗାଈକୁ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ମନରେ ତାହା ଡାଇଜେସନ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଡାରେ 7ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିଶା ବାହାରିଲା। ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଡାରେ 7ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିଶା ବାହାରିଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁରେ ଶୁଷ୍କ, କ୍ଷୀଣ ଓ ମ୍ଳାନ 7ଟା ଶିଶା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି କ୍ଷୀଣ ଶିଶା ସେହି ଉତ୍ତମ 7 ଶିଶାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ, ମାତ୍ର କେହି ତାହାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋସେଫ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନର ବିବରଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ, ସେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର କଥାକୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଫିୟର ନ କରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଥା କରିବା ସମୟରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ମଝିରେ ହିଁ ସେ ତାର ଜବାବ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଯୋସେଫ ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ତାର ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ 25 ପଦ ଠାରୁ 36 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ, ସେଠାରେ ଯୋସେଫ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଜବାବ, ତାର ରିପ୍ଲାଏ, ଉତ୍ତର ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସେହି ବିଷୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କୁ କହିଲେ, ଫାରୋଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ତାହା ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ରାଜଗଦିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଯେ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ହିଁ ରାଜା ହୋଇ ମିଶର ଦେଶରେ ତୁମେ ରହିବ, ଆଉ ମିଶର ଦେଶକୁ ତୁମେ ହିଁ ଶାସନ କରିବ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଇସ୍ରାଏଲୀ ଲୋକମାନେ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶର ଦେଶରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ଆଉ ଶାସନ କେବଳ ଫାରୋ ରାଜା ହିଁ କରିବେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ହିଁ ଶାସନ ଚାଲିବ, ତୁମେ ହିଁ ରାଜା ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ହିଁ ସରକାର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି 7ଟି ମୋଟା ଗାଈ ଏବଂ 7ଟି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ ଯେଉଁ ତୁମେ ଦେଖିଅଛ, ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ 7 ବର୍ଷ
ଏକ ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟ ରହିବ। ଉତ୍ତମ ସମୟ, ଭଲ ଫସଲ ହେବ। ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଆଉ 7ଟି ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଅର୍ଥ ଯେ 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତମେ କି ପ୍ରକାରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ 2ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ଦେଖିଅଛ, ସେହି 2ଟି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ହିଁ ଅର୍ଥ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ କିଣାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କରି ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ କାନାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେହି ଯାକୋବଙ୍କର ବଂଶରେ 600ଟି ଲୋକ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଆସି ସେମାନେ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପୁଣି ସେଠାରେ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଯିବେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା। ତେଣୁ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖାଇଲା। ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦୁନିଆରେ 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ସୁଭିକ୍ଷ କରି 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ କେବଳ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାରି ଫଳରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସି ସେହି ମିଶ୍ର ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କିଣି ଖାଇଲେ। ଆଉ ଏହା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ, ସେହି ଯୋସେଫଙ୍କର ଲୋକ ବା ସେହି ଯାକୋବଙ୍କର ଲୋକ, ଯାକୋବଙ୍କର ବଂଶ ଆସି ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ବା ସେହି ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କୂଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନା କଲା ପରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମୁଁ କିଣାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବି। ଏହା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆଉ ସେହି 7ଗୋଟି ମୋଟା ଗାଈ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କି 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ସୁଭିକ୍ଷ ରହିବ, ଭଲ ଫସଲ ହେବ। ସେହି ନଦୀ ତଳାରେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ, ସେଠାରେ 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ଭଲ ଫସଲ ହେବ, ଯାହାକି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫାରୋ ରାଜା ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ 7ଟି ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କି 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସେହି ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ ମୋଟା ଗାଈକୁ ଖାଇ ପକାଇଲା। ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେତେ ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଯେତେ ବି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ଫସଲ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସବୁ ଖାଇ ପକାଇବ। यानी ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଫସଲ ଯାହା ବି ରଖିଥିବେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। କିଣାନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ
ମିଶର ଦେଶକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆମମାନେ କେବେ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା। ମରିୟମ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ତାହାଙ୍କର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ବେତଲିହମ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲେ। ବେତଲିହମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା କୈସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଦେଶ ପାସ୍ କରାଇଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ନାମକରଣ କରାଇବେ। ଆଉ ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଦେଶଟି ଜାରି କଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନିୟମ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ସେହି ଯୋଜନାକୁ କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ସହିତ ସେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ କିଣାନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏକ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି କି? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉତ୍ତମ ପଥକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ 32 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଫାରୋ ଦୁଇଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଭାବ ଏହି ଯେ ଫାରୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇବେ। ଏଣୁକରି ଏବେ ଫାରୋ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଦେଖି ମିଶର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଯେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଶରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ନିଯୁକ୍ତ କରି 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଶସ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେହି ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ବର୍ଷର ସବୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରତି ନଗରରେ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଫାରୋଙ୍କ ହସ୍ତାଧୀନରେ ଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ରୂପେ ମିଶର ଦେଶରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଦେଶର ନିର୍ବାହାର୍ଥେ ସେହି ଭକ୍ଷ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଦେଶକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ
ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ ଆଉ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତାହା ଆମମାନେ ଯାକୋବ ପତ୍ରିକାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୋତେ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର। ଯାହାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଶ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବା ଏକ ଉନ୍ନତ ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏକ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କହିଲେ ଯେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମେ ସେଲେକ୍ଟ କର ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଯେ ଏଇ ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟରେ 7 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟ ହେବ ସେହି ସମୟର ଶସ୍ୟକୁ ସେ ପଞ୍ଚମାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖୁ। ଆଉ ତାହା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ସେହି ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ। 37 ପଦରୁ ସେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ 42 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଫାରୋ ରାଜା ଯୋସେଫଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ସେ ଶୁଣିଲେ। ଲିସେନିଂ ପାୱାର, ଶୁଣିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ରାଜା ଯୋସେଫଙ୍କୁ କଥା କଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ସେ ମଝିରେ ଯେକୌଣସି ତର୍କ ବିତର୍କ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ତାର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ବା ତାର ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ ସେ କ୍ଲିଅର କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ତାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଫାରୋ ରାଜା ସେ ମଝିରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି କରିବା, କିପରି କରିବା, କ'ଣ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା, କୌଣସି କଥା ସୱାଲ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଥା କହୁଛି ତାହାର କଥାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଲିସେନିଂ ପାୱାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କଥାକୁ ଅଧାରୁ ରଖିଦେଇ ସେମାନେ ଅଧାରେ ତାର କଥାକୁ ସେମାନେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କହିବାକୁ ଥିବ ତାହା ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇଯାଏ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ତାହାର ମିନିଂ ହିଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାର ରିଜଲ୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାର ପରିଣାମ ହିଁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଥା କରୁଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଜେସନ୍ ଦେଉଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଆମେ ଶୁଣିବା, ତେବେ
କହିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ସେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହିପାରିବ। ଯଦି ଆମମାନେ ମଝିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଦେବା ତେବେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ସେ ଉଠାଇଥିବ ସେହି ଟପିକ୍ଟି ସେହି ବିଷୟଟି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପଳାଇବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ଯେ ଯୋସେଫ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସେ ସୁଝାव ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛ ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଦେଖିନାହଁ, ତାହା ତୁମ ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ଦେଖିଅଛ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ସେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଦବୀରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ସୁଭିକ୍ଷ ରହିବ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରହିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କେତେକ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯିଏକି ସେ ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପଞ୍ଚମାଂଶ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ରଖିବ ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତ କର ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଫାରୋଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି କଥା ଉତ୍ତମ ବୋଧ ହେଲା। ତହିଁରେ ଫାରୋ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ଏହାଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷ ଆଉ ପାଇପାରିବା? ଏହାଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅ, ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କେବଳ ସିଂହାସନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବଡ଼ ଥିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ ଫାରୋ ରାଜା ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ଯେଉଁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଝାव ଦେଲେ, ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଏହି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କର କଥାରେ ସେ ସମସ୍ତେ ସହମତି ହେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ଆଉ ଏହା ସତ ଅଟେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି। ତାହାର ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୋସେଫଙ୍କ ଠାରେ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏହାଙ୍କ ପରି ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ଆମମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ଏ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ହିଁ ଆମ ଦେଶର, ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଏହି ମିଶର ଦେଶର କ'ଣ ଆମମାନେ ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନେ କରିବା, ଆମେ ତାହାକୁ ପଦବୀରେ ରଖିବା, ଆଉ ସେ ଆମ ଦେଶରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନ୍ୟାୟ କରୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେ ପଦରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ,
ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରହି ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ତାର ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ତାକୁ ପଦ ଦେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଫାରୋ ରାଜା ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏହା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ଜଣେ ଏଭ୍ରି ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ, ଏହାକୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା। ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ସେ ଭାବନା ରଖିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସକାଶୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। ଆଜି ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜାତି ଭେଦଭାବ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ନୀଚ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ, ଫାରୋ ରାଜା ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେ ନ୍ୟାୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତ କଲେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ। ଏଠାରେ ଫାରୋ ରାଜା ସେ ନିଜକୁ ସେ ଲାଜ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଦେଶରେ, ମୋର ରାଜ୍ୟରେ ତମ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଜ ହେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ହିଁ ମହାନ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ଆସ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଶାସନ କର। ଏଠାରେ ଆମେ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଏଠାରେ ଫାରୋ ରାଜା ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେ ନେଉଅଛନ୍ତି। କହିଲେ 40 ପଦରେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅ, ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କେବଳ ସିଂହାସନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବଡ଼ ଥିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ। ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲୁ। ସମୁଦାୟ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ତାପରେ ଫାରୋ ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ନିଜ ସନ୍ତକ ଅଙ୍ଗୁରୀୟ କାଢ଼ି ଯୋସେଫଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଦେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରାଇଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଆବ୍ରେକ୍ ଆବ୍ରେକ୍, ତାର ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଠୁପାତ ଆଣ୍ଠୁପାତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ର ଦେଶ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫାରୋ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକ କାରାଗାରରେ, ଏକ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଡକାଇ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କର
परिस्थिति को से किछि समय मध्य से परिवर्तन कर दे पारंते। आपण मानकर परिस्थिति जते भी खराब हे थाउ, आपण मानकर परिस्थिति जते भी मंद हे थाउ, परमेश्वर ताहा 24 घंटा मध्य ताहा परिवर्तन एक उत्तम पत्थर से कढ़ाई नेवाई परमेश्वर सक्षम रही अछि। मोर प्रिय, तेणु परमेश्वर निकटवर्ती हेबा आमनकर कर्तव्य अटे। तापरे फारो जोसेफ को कहले, आम्भे फारो अटु, एहेतु तुम्भ आज्ञा बिनु समस्त मिस्र देश रे कौनसी लोक हाथ गोड़ उठाई पारिबे नहीं। पुणी फारो जोसेफ नाम साफनत पाने बोली रखिले। पुणी ओन नगर निवासी पटिफर नामक जाजकर आसनत नामनी कन्या सहित तांकर विवाह कराइदेले। अनंतर जोसेफ समुदाय मिस्र देश रे गमनागमन करने को लगे। आमने देखा पार्छु एठारे जे फारो राजा से सर्वश्रेष्ठ होई मध्य से जोसेफ को एक सर्वश्रेष्ठ अधिकार देउछन्ति। एठारे आमने देखा पार्छु जे जोसेफ से केते कष्ट पाइथिले, केते से दुख पाइथिले, किंतु वर्तमान परमेश्वर ताहाको एही प्रकार उन्नत जगह को नहीं गले। आउ जेतेबेले ताहाकर विवाह हैला सेही समय तांकर पिता माता किंबा तांकर भाई कौन से सही जगार नथिले। आउ राजा फारो राजा तांकर विवाह कराइले, किंतु जेतेबेले से विवाह हेले सही समय से राजा प्रधानमंत्री पदवी से थिले। एक प्रधानमंत्री पदवी रे थाई विवाह होउथिबा व्यक्ति को केते खुशी और आडंबर सहित ताहाकर विवाह होइथिबो। यह एक परमेश्वरंकर योजना अटे। ताहाकर जोसेफंकर दुख कष्ट को दूर करबा पई, तांकर दुख को भूलेबा पई परमेश्वर एक योजना कले। आउ तांकर विवाह एक बड़ उत्सवर सहित एक प्रधानमंत्री रो विवाह कि प्रकार होई नथिबो यह आमनकर विचार करिवार विषय अटे। तेणु यह अद्भुत परमेश्वरंकर कार्य को आमने देखा पारुछु। जोसेफ 30 वर्ष बयस समय रे मिस्री राजा फारों छामुरे ठिया होइथिले। तदंतर जोसेफ फारों निकटर प्रस्थान करी मिस्र देशर सर्वत्र भ्रमण कले। एथि उतारो सही सुभिक्षर 7 वर्ष भूमि रे अपार अपार शस्य उत्पन्न हैला। आउ जोसेफ सही 7 वर्ष रे मिस्र देश रे उत्पन्न सकल शस्य संग्रह करी प्रति नगर रे संचय कले। पुणी जो जो नगर चारिआडे भूमि रे जेते शस्य उत्पन्न हैला ताहा सबु सही नगर रे संचय कले। एही प्रकार जोसेफ समुद्रर बाली परी एते बहुल शस्य संग्रह कले जे ताहा आउ मापिले नाही, कारण ताहा अपरिमेय थिला। परमेश्वर जोसेफंको देई फारो राजा को आशीर्वाद कले। आउ आमने जदि देखिबा जोसेफंको देई पतिफरंको घरे परमेश्वर आशीर्वाद कले। आउ जोसेफंको देई जो बंदीगृह रहुथिले सही बंदीगृह रे मध्य परमेश्वर आशीर्वाद कले। पुणी आता पूर्वर आमने जदि देखू अनेक लोक माने जो प्रभुंकर लोक जो जगह रहिले सही जगह को परमेश्वर आशीर्वाद कले।
परमेश्वरଙ୍କର ଲୋକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ସେହି ଜାଗାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯୋସେଫଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନନଗର ନିବାସୀ ପଟିଫର ଯାଜକର ଆସନତ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ନାମ ମନସ୍ସେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବିସ୍ମୃତି ବୋଲି ରଖିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶର ଓ ନିଜ ପିତୃଗୃହର ବିସ୍ମୃତି ଜନ୍ମାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଫଳବାନ ବୋଲି ରଖିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ ମୋହର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଫଳବାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ରକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, କଷ୍ଟ ଆସେ, ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାପରେ ଅନେକ ଖୁସି ମୋତେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଠାରୁ ରାସ୍ତାରେ ସେହି ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ଧକ୍କା ଖାଇଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ଅପମାନିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରି ରଖିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ଥର ଆମମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ, ଅପମାନିତ ହୋଇଥାଉ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଉ, ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହେଉ, କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅନାଥ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅନାଥ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉତ୍ତମ ଦିନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମମାନେ ନିରାଶ ହେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ହତାଶ ହୋଇଯିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଆମମାନେ ପଛକୁ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆମମାନେ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଯେ କଠିନ ସମୟ ପରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ସମୟ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆମମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଅନନ୍ତର ମିଶର ଦେଶରେ ଘଟିତ ସୁଭିକ୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା। 7 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା। ପୁଣି ଯୋସେଫଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର 7 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତହିଁରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶରେ ଆହାର ଥିଲା।
ପୁଣି ଯୋସେଫଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ 7 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୋସେଫଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବିଶେଷ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯୋସେଫ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କ ଦେଇ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କହିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋସେଫ ତାହାଙ୍କୁ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଜଣାଇବା ତାହା ଯୋସେଫଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ଯୋସେଫଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୁଣି ଯୋସେଫଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ 7 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୋସେଫଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା, ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ତୁମ ମୁଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶ୍ରାପ, ଅଭିଶାପ ଦୁଇଟା ରଖାଯାଇଅଛି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଅଛି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୁରେ ସେ ଉଠାକର ଚट्टान पर खड़ा करूँगा ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଏକ ନିଚ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ଏକ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରଖିପାରିବି। ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନୁହଁ, ଆମମାନେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କିମ୍ବା ଆମମାନେ ରୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କିମ୍ବା ଆମମାନେ ସମାଜ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଭଲ ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆମମାନେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତର ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି ଯେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗତର ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଉନ୍ନତ କରିବାର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଯୋସେଫ କେତେ ସେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲେ, ଆଉ ପରିଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ନ୍ତେ ପ୍ରଜାମାନେ ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟରେ ଡକା ପକାଇଲେ। ତହିଁରେ ଫାରୋ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କର। ସେତେବେଳେ ସର୍ବ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତେ ଯୋସେଫ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଗଲା ଫିଟାଇ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତଥାପି ମିଶର ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଟି କେବଳ ମିଶର ଦେଶରେ ନଥିଲା, ଏହା ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଥିଲା। ଲେଖା ଅଛି, ସର୍ବ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ଏହା ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ସୁଭିକ୍ଷ କେବଳ ମିଶର ଦେଶରେ ହିଁ ଥିଲା। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ,
କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷର ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟ ତାହା କେବଳ ମିଶର ଦେଶରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ମିଶର ଦେଶରେ ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟ ହେବା ସକାଶୁ ସେଠିକାର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଫସଲ ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଟି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ତେଣୁ ସର୍ବଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯୋସେଫ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ। ପୁଣି ସର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ଶସ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରବଳ ଥିଲା।